اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ میں آپ کے ساتھ وہ بیماریاں شیئر کر رہا ہوں جو میرے پاکستان میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں ایک جی پی کے طور پر کام کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ بیماریاں جو مجھے دیکھنے کو زیادہ ملتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پاکستانی عوام کو اس کے بارے میں نالج جلد از جلد فراہم کروں۔ آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا پریونشن کیا ہے، میں آپ کو تمام باتیں آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کور اپ کروں گا۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہوتا ہے، یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے، یہ جو ہمارا یورینری ٹریکٹ ہوتا ہے اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یورینری ٹریکٹ میں کون سے آرگنز آتے ہیں؟ گردہ آتا ہے، مثانے آتے ہیں، مثانہ آتا ہے، یوریٹر ہوتا ہے، یوریتھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چار ہوتے ہیں، گردے، مثانہ، یوریٹر، یوریتھرا، تو اس کے انفیکشن میں جو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن، ٹھیک ہے؟ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے میں آپ کو پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ بیکٹیریا کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایشریکیا کولائی، ٹھیک ہے؟ ہم ڈاکٹرز اپنی زبان میں اس بیکٹیریا کا نام لیتے ہیں ایشریکیا کولائی۔ ایشریکیا کولائی جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے ڈائجسٹو ٹریکٹ میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ڈائجسٹو ٹریکٹ سے ٹریول کر کے یورینری ٹریکٹ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی پیشنٹ کو XYZ ان کو یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایشریکیا کولائی کے علاوہ کچھ اور بیکٹیریاز بھی ہیں جو کہ یو ٹی آئی انفیکشن پروڈیوس کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کلیبسیلا ہے، پروٹیس ہے، اور ایک اور بیکٹیریا اس کو ہم کہتے ہیں انٹیروکوکس، ٹھیک ہے؟ تو انٹیروکوکس جو ہے اس کی وجہ سے بھی یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، اس کی جو عمومی وجوہات ہیں وہ بعض لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ریزن ہے کہ یہ کسی بندے کو کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور عمومی وجوہات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو ہے جینڈر میں نے آپ کو بتایا خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں چونکہ ان کا سسٹم ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان میں ایزیلی یہ بیکٹیریا یہ ٹریول کر سکتا ہے فرام دا ڈائجسٹو ٹریکٹ ٹو یورینری ٹریکٹ، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ان میں یہ انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے کہ کہیں پر سٹونز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یورینری ٹریکٹ ابسٹرکشن آ جائے۔ اچھا، مردوں میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں انلارج پروسٹیٹ، یہ مردوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی بعض اوقات یورینری ٹریکٹ کی ابسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب یورین میں رکاوٹ ہوتی ہے کسی بھی شخص کو، تو یورین جب زیادہ دیر رہتا ہے یورینری ٹریکٹ میں تو وہاں پر بیکٹیریل جو ہوتی ہے گروتھ ہو جاتی ہے اور یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض پیشنٹس میں ہم کیتھیٹرائزیشن کرتے ہیں، تو کیتھیٹر جب ہم پاس کرتے ہیں تو بعض اوقات ڈیو ٹو دی کنٹامینیشن، ٹھیک ہے، وہ کیتھیٹر کی وجہ سے بھی یو ٹی آئی انفیکشن لگ جاتا ہے۔ میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی بجائے یو ٹی آئی کا ورڈ یوز کروں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، مجھے بولنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو منصوبہ بندی کرنے کے لیے بعض طریقے اپنائے جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس میں بھی یو ٹی آئی ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ایک بات جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو یورینری ٹریکٹ ابسٹرکشن ہوتی ہے ڈیو ٹو سٹونز ہو گیا، یا ڈیو ٹو کنکریشنز ہو گئیں، یا ڈیو ٹو کاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ جس کی وجہ سے یورین کہیں پر رک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی
یہ यूटीआई होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूरिनरी रिटेंशन है, जो हम लोग डेलिब्रेटली नहीं जाते वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो उस वजह से भी जब इंसान यूरिन को रोकता है, ठीक है, काफ़ी देर तक रोकता है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, जैसे कैंसर्स हो गए या जैसे टीबी हो गई। ठीक है। उसमें जनरली इंसान को जो है उसकी मुदाफ़ियाती निज़ाम गिर जाता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम कम हो जाता है। तो वो जो मुदाफ़ियाती निज़ाम कम हो जाता है, उसकी वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन अशख़ास में भी यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ठीक है, अब हम डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, डायग्नोसिस बेसिकली काम जो होता है वो डॉक्टर का है। ठीक है। लेकिन मेरा आपको यहाँ पर ये नॉलेज देने का मतलब इसलिए है कि आपको एक कंप्लीट गाइड पता हो किसी भी बीमारी से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस जो होता है उसके अंदर हम सिम्टम असेसमेंट करते हैं। हम डॉक्टर्स मोस्टली सिम्टम असेसमेंट करते हैं। हम हिस्ट्री के ऊपर गौर करते हैं। जब हमें कहा जाता है कि एक इंसान जल्द यूरिन उसको आता है या बहुत जल्दी उसको आता है, तो डेट इंडिकेट्स कि ये यूटीआई इन्फेक्शन है। यूरिन करने में तकलीफ का महसूस होना या जलन का महसूस होना, इट मीन्स कि उसको, उस शख्स को यूटीआई का इन्फेक्शन है। अच्छा, गदला पेशाब आना, मतलब नॉर्मल कलर का ना हो लेकिन वो गदला हो, ठीक है, या आप कह लें उसको कि झाग वाला हो, या इस तरह उसकी कलर जो है वो डिसकलरेशन हो, तो तब भी यूटीआई इन्फेक्शन को हम ज़हन में रखते हैं कि ये यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा पेशाब में ब्लड का आना, खून का आना, ये भी इंडिकेटिव होता है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग यूटीआई इन्फेक्शन है। अच्छा, एक हिस्ट्री हमें पेशेंट्स अक्सर देते हैं कि मसाने की जगह पर या गुर्दों के साइड पर दर्द आना, तो ये भी हम फर्स्ट हमारी जो होती है डायग्नोसिस, हम यही कहते हैं कि ये यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डॉक्टर्स जो हैं, हम यूरिन एनालिसिस की तरफ जाते हैं। उसमें यूरिन में पस सेल्स को देखा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को देखा जाता है, कास्ट को चेक किया जाता है, एपिथेलियल सेल्स को चेक किया जाता है, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स में यूटीआई इन्फेक्शन है या नहीं है। थर्ड जो है वो हम यूरिन कल्चर एडवाइस करते हैं। यूरिन कल्चर इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि एक, इसके ज़रिए आपको वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसकी वजह से यूटीआई हुआ है वो पता चल जाता है, और सेकेंडली उसके मुताबिक जो आप एंटीबायोटिक, बेस्ट एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसका आपको पता चल जाता है। तो इसलिए ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन की कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ये इंतहाई अहमियत रखती है। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली आपने प्लीज़ खुद नहीं लेनी, ये मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन को मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा। सेल्फ मेडिकेशन इंसान को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर को खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ हो। ट्रीटमेंट जो है, हम मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो लिवोफ्लॉक्सासिन एडवाइस करते हैं। मैंने बाज़ हजरात को देखा है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एडवाइस करते हैं, लेकिन जो मैंने बुक्स में पढ़ा वो यही लिखा हुआ है कि लिवोफ्लॉक्सासिन इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मैं जल्दी बात करूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला वीडियो का। इसको प्रिवेंट आप बेहतर हाइजीन से कर सकते हैं। आप हाइड्रेटेड रहें, आप पानी ज़्यादा पिएं, कम से कम 10 गिलास सुबह, 10 गिलास शाम को पिएं। यूरिनेट जब भी ज़रूरत पड़े आपको, आपने फ़ौरन यूरिनेट करना है, ये नहीं कि आपने पेशाब को रोकना है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने मिर्च मसालाजात कोशिश किया कीजिए ना खाएं, और साथ में क्रेनबेरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी गुर्दों की हाइड्रेशन अच्छी होती है। ये मेरी वीडियो यहीं तक, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।